ટુ ગેટ ધી સ્ટ્રેન્થ. જ્યારે શરીરને બળ જોઈતું હોય તો એવું ન્યુટ્રિશનલ ખાવાનું ખાવું પડે, એને જોઈતી એક્સરસાઇઝ આપવી પડે, પૂરતો આરામ આપવો પડે. આવા બધા ફેક્ટરો ફિઝિકલી આપણે જોઈ શકીએ કે શરીરને બળિયું કરવું હોય તો આ બધી જરૂર છે એમ. અને એ બી જાણીએ છીએ, આટલું જાણીએ છીએ શરીર માટેનું, પણ કેટલા જણ એ પ્રમાણે જીવીને શરીરને બળિયું કરવા માટે મળતા હોય છે? હાઉ મેની વુડ બી રિયલી વર્કિંગ ફોર દેટ? નોટ મેની, રાઈટ? એટલે એક વસ્તુ થિયરી છે અને બીજી વસ્તુ એની એપ્લિકેશન છે. આપણે શરીરને બળિયું ગણીએ કે જે કોઈનું પહેલવાનનું શરીર હોય, ધારો કે એનું દારાસિંહ હતો કે એવાનું, તો એણે કદાચ શરીરને બળિયું કરવા માટેની રિયલ ટેકનિક વાપરી કહેવાય. પણ એવા દારાસિંહ જેવા કેટલા ગણાય? બહુ જૂજ એનો. હે? Indian wrestler, yeah. Yeah. So, what Kakaji is talking is the topmost level, Dara Singh type category, Then there are so many which can fall below, that they may be, in, if you give Dara Singh as maybe 100 percentile, then the others will be like in their 90s, 80s, 70s, 60s, 50s, 40, 30, etc., And they will be all considered, badhiya, but not the top notch, Top notch is the higher category that we want to aim for, So same way, જીવને બળિયો બનાવવાના સ્પિરિચ્યુઅલ અને બીજા બી જે કંઈ ટેકનિકો છે એની અંદરની આ ટેકનિકો જે કાકાએ બતાવી છે, they are very powerful, સૌથી પહેલું કે આપણે 5 તત્વોનો સ્વીકાર કરવો જ પડે. 5 elements we have to accept: જીવ, ઈશ્વર, માયા, બ્રહ્મ, પરબ્રહ્મ. And when we consider that soul to be strongest, means that it is in the 4th category. બ્રહ્મ લેવલની કેટેગરીમાં જ્યારે એન્ટ્રી થાય ત્યારે જીવ બળિયો થયો કહેવાય. પણ એ બ્રહ્મ લેવલની કેટેગરીમાં પણ પાછા 3 મેઇન સબ ડિવિઝન્સ છે, કનિષ્ઠ, મધ્યમ અને ઉત્તમ. અને કાકાજી જે આ વાત કરે છે તો અતિ ઉત્તમની વાત કરે છે. ઉત્તમની ઉપર બી અતિ ઉત્તમ એનો. એન્ડ આઈ હેવ lived with Kakaji, and what Kakaji's talks were, so superior, so powerful, Because before meeting Kakaji, we were giving a lot of respect, to Naradji, Sankadik, Sukadevji, then, higher level Dattatreya, and then higher level Ram, and higher level Krishna, and all these incarnations, They were our very high level, respected deities, right? And Naradji was considered, a very powerful entity, in our scriptures, And Naradji was so powerful that if you read in Srimad Bhagavat, that Daksh Prajapati,
created 10,000 children, you know. And he told them that you go to jungle and do meditation, do penance, and when you are ripe age, come back and then get married and help me in my progress of population, you know. That was the duty of a Prajapati, you know. Praja means the family or the human being. And Anapati means, you know, he is the creator, you know. And there were about 12 Prajapatis like that, according to Srimad Bhagavatam, you know. So, Daksh Prajapati, you know, he had 10,000 bright sons. And they were going to jungle, and they were told to go to jungle and then come back, you know. But when Naradji met, and he gave them inspiration, that they decided not to go back, stay, and remain as celibates, and, you know, elevate themselves, you know. What a powerful, you know, entity, Naradji, right? But when Kakaji was saying, you know, Kakaji was saying that we don't want understanding of Naradji also, you know. Naradjiની understanding બી આપણે નથી જોઈતી કે છે. And Kakaji was telling why, you know. કાકાજી કહે છે કે નારદજીએ 10,000 દક્ષના છોકરાઓને સંસારમાંથી સાધુ બનાવ્યા. પણ નારદજીને પોતાને જ પેલા રાજાની દીકરીનો હાથ જોઈને પરણવાનું મન થઈ ગયું. એ બધું જ્ઞાન ક્યાં ગયું કે છે? What happened to that all spiritual knowledge that he had, you know? So can you imagine what Kakaji's level of understanding was, level of achievement was, you know? So even in the level of Brahmrup, the highest category we say is Uttam Mukta, and Kakaji says even above that is Ati Uttam Mukta. એવા આપણે બનવું છે. That is what we want to be. Now that goal is much more bigger than Darasingh, right? Or any other possible, right? But it is possible also, you know, because there are entities in that category, you know. એવા અતિ ઉત્તમ મુક્તોની કેટેગરી છે, ગુણાતી સ્વરૂપો. They are all અતિ ઉત્તમ. એટલે ભગતજી મહારાજ, જાગા સ્વામી and Krishnaji Ada were considered the highest entity in our Gunatit Samaj, you know, by Gunatitanand Swami. Gunatitanand સ્વામીએ એવા 3 સ્વરૂપો તૈયાર કર્યા, you know, કે જે ટોપ મોસ્ટ, you know, હાઈએસ્ટ, you know. હમણાં બાપાની એક પેલી યોગી ગીતામાંથી બી, યોગી વાણીમાંથી હું વાંચતો હતો એનો, કે યોગી બાપાને કોકે સવાલ પૂછ્યો કે બાપા સાક્ષાત્કાર કરાવો તો કેવું એમ? લેટ મી રીડ એક્ઝેક્ટલી, you know. એક સવાલ આવ્યો કે જ્ઞાનની સ્થિતિ અધિક કે સાક્ષાત્કારની? બે સ્થિતિમાંથી કઈ સ્થિતિ અધિક, જ્ઞાનની કે સાક્ષાત્કારની? જ્ઞાનની એટલે કે ઇનર મેચ્યોરિટી. સાક્ષાત્કારની એટલે કોઈક એવો કંઈક ચમત્કાર થાય, કોઈક એવું રિવિલાઇઝેશન થાય, એનો રિવિલેશન થયું. દેટ ઇઝ સાક્ષાત્કાર. એનો સાક્ષાત્કાર એટલે સમાધિ બી એનો. તો સવાલ છે જ્ઞાનની સ્થિતિ અધિક કે સાક્ષાત્કારની? તો યોગી બાપાએ સવાલ યોગી બાપાએ જ આ પૂછ્યો, અને યોગી બાપાએ જ પોતે જ એનો ઉત્તર કર્યો કે ભગતજી મહારાજ અને શાસ્ત્રીજી મહારાજ સાક્ષાત્કારની સ્થિતિ કરાવતા હતા. ભગતજી મહારાજ અને
શાસ્ત્રીજી મહારાજ સાક્ષાત્કારની સ્થિતિ કરાવતા હતા. ભગતજી મહારાજના ટાઈમમાં બી એમના હરિભક્તોને એવી ભગતજી મહારાજ સાક્ષાત્કાર કરાવતા હતા. શાસ્ત્રીજી મહારાજના ટાઈમમાં પણ એવા હતા. યોગીજી મહારાજે પણ કાકાજીને સાક્ષાત્કાર કરાવ્યો છે, રાઈટ. પણ બાપા પોતાનું નામ નથી મૂકતા. એ તો એમ જ કે શાસ્ત્રીજી મહારાજે કરાવડાવ્યો. એટલે કહે છે કે ભગતજી મહારાજ અને શાસ્ત્રીજી મહારાજ સાક્ષાત્કારની સ્થિતિ કરાવતા હતા. એ માર્ગ જુદો છે. એ માર્ગ જુદો છે. દેટ ઇઝ એ હોલ ડિફરન્ટ રોડવે. આજે પણ એવું થઈ જાય. બાપા એમ કહે છે કે આજે પણ એવું થઈ જાય. એટલે એને બાપા સ્ટોપ થઈ ગયું એવું નથી કહેતા એનો. પણ આપણે જ્ઞાનની સ્થિતિ કરવી. બાપા's goal and intention is જ્ઞાનની સ્થિતિ. આપણે જ્ઞાનની સ્થિતિ કરવી. તેમાં જીવ ટકે અને થાળે પડે. જ્ઞાનની સ્થિતિમાં જીવ ટકે અને થાળે પડે. થાળે પડે એટલે કે સેટલ્સ ડાઉન. એનો ટકે મીન્સ રિમેન્સ, સસ્ટેન્સ, ટકવું. હવે જેને સાક્ષાત્કાર મહારાજના ટાઈમમાં કેટલા બધાને ભગવાને સમાધિ પ્રકરણ કેટલું મોટું ચલાવડાવ્યું, રાઈટ. પણ એટલા મોટા સમાધિ પ્રકરણની અંદરથી એવા ભગતજી મહારાજ જેવા કે એવા કોણ પાક્યા એનો? ઇવન ગોપાળાનંદ સ્વામી જેવા કોણ પાક્યા એનો? એન્ડ ગોપાલ સ્વામી વોઝ નોટ ડન સમાધિ બાય સ્વામિનારાયણ ભગવાન. સ્વામિનારાયણ ભગવાને જ ગોપાલ સ્વામીને સમાધિ નહીં કરાવડાવેલી. પણ ગોપાલ સ્વામી વોઝ નેક્સ્ટ ટુ ગુણાતીતાનંદ સ્વામી. તો આટલો બધો સાક્ષાત્કાર ને બધું થયું, પણ ઇટ વોઝ લાઈક એ શો, મૂવી શો. જોયું, ગમ્યું, આનંદ કર્યો, ફરી જોવાની ઈચ્છા કરી એનો. એટલે સ્વામિનારાયણ ભગવાનના ટાઈમની અંદર પણ આટલા બધા સાક્ષાત્કાર પછી પણ કોઈ એવું એલિવેટેડ નહીં થઈ શક્યું કે જે જ્ઞાને કરીને ગોપાલ સ્વામી જેવા થયા. એવું નહીં થઈ શક્યું. એની એ જ રિપીટેશન ગુણાતીતાનંદ સ્વામીના ટાઈમની અંદર. ગુણાતીતાનંદ સ્વામીના ટાઈમની અંદર બી ઘણા લોકોને ગુણાતીતાનંદ સ્વામીએ અનુભવો કરાવ્યા, રાઈટ. પેલો થાંભલો બી ઉમરેઠમાં હલાવ્યો ને, બધા જે ભેગા થયા હતા, બધા વેદાંતિઓ અને બ્રાહ્મણો એમને. પણ એમાંના કોઈ પાક્યા નહીં. એનો નોબડી ટોટલી ટ્રાન્સફોર્મ્ડ. પણ જ્ઞાને કરીને જાગા સ્વામી, ભગતજી મહારાજ, શાસ્ત્રીજી મહારાજ પાક્યા. ભગતજી મહારાજને બેઉ કરાવડાવ્યો, સાક્ષાત્કાર બી કરાવડાવ્યો. પણ સાક્ષાત્કારની ઉપર જ્ઞાનની સ્થિતિ વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ હતી. એવું ને એવું જ ભગતજી મહારાજે પણ એમના ટાઈમમાં ઘણાને બધાને એવા સમાધિમાં અને બધામાં લઈ ગયા હતા. એનો શાસ્ત્રીજી મહારાજને સમાધિમાં નહોતા લઈ ગયા ભગતજી મહારાજ. દેર ઇઝ નો સચ હિસ્ટ્રી દેટ શાસ્ત્રીજી મહારાજને સમાધિ કરાવડાવેલી. પણ શાસ્ત્રીજી મહારાજને જ્ઞાનની સમાધિ થઈ અને ભગતજી મહારાજની અંદર એટલો વિશ્વાસ બેઠો તો પોતે સાધુ હતા, ભગવા પહેરેલા હતા, તો બી ધોળા પહેરેલા ભગતજી મહારાજને ગુરુ કર્યા. સાથે સાથે દરજીની કોમના હતા તો પણ ગુરુ કર્યા. ધેટ વોઝ જ્ઞાનની સ્થિતિ. એ સમજણ કેટલી બધી પાકી કહેવાય એનો, રાઈટ. અને આખા સંસ્થાની વિરુદ્ધમાં જઈને કરવાનું એનો. અને શાસ્ત્રીજી મહારાજના ટાઈમમાં પણ શાસ્ત્રીજી મહારાજે પણ ઘણાને એવી સમાધિઓ કરાવડાવેલી છે. અને એ તો આ ગુલઝારીલાલ નંદાન બધા જોવા બી ગયેલા એનો. એવા લેડીઝ હતા, એ સમાધિમાં હાથ ઊંચો કરે તેમાં સાકર આવે, કંકુ આવે, એનો ફ્રૂટ્સ આવે, એનો એકદમ જ એનો. એટલે શાસ્ત્રીજી મહારાજે પણ એટલી બધી સમાધિ કરાવડાવી, રાઈટ. યોગીજી મહારાજને શાસ્ત્રીજી મહારાજે સમાધિ કરાવડાવેલી.
નો. પણ એ જ્ઞાનની સ્થિતિ થઈ, અને જ્ઞાનની સ્થિતિએ કરીને અતિશય પાકું થયું. અને એટલી જ્ઞાનની સ્થિતિ કે યોગીજી મહારાજની પણ એટલી જ સમાધિ કરાવવાની કેપેસિટી. શાસ્ત્રીજી મહારાજ અને યોગીજી મહારાજના લાડકા કાકાજી હતા, એને યોગીજી મહારાજે સમાધિ કરાવડાવી. અને કાકાજીએ સમાધિમાં જે દર્શન કર્યું એ ખાલી સમાધિ પૂરતું નહીં રાખ્યું, પણ જ્ઞાનની સ્થિતિ અતિશય પાકી કરી દીધી. કયું જ્ઞાન? કે આ બાપા જ અક્ષર પુરુષોત્તમનું સ્વરૂપ છે, કોઈ ના માનવાવાળું હોય ત્યારે. શાસ્ત્રીજી મહારાજની અંદર માનવાવાળો સમાજ તો તૈયાર હતો, કારણ કે શાસ્ત્રીજી મહારાજની પ્રતિભા એવી હતી, એમની અંદર આકર્ષણ એવું હતું, એનો માનવાવાળો સમાજ તૈયાર હતો. ખુરશી બી લાવી બેઠ મને. પણ યોગી બાપાને ભગવાનનું સ્વરૂપ માનવું, that was very difficult, right? Very hard to accept, you know. પણ કાકાએ દંડેરો પીટ્યો. એટલે આ બધાની અંદર ટોપ લેવલના જેનો જીવ અતિશય બળિયો થયા છે એવા બધા એક્ઝામ્પલ છે, રાઈટ? એટલે અહીંયા આગળ બી જીવને તત્કાળ બળ પામવાના ઉપાય, અને તત્કાળ શબ્દ છે એ એક રીતે એટ્રેક્ટિવ છે એનો, પણ બીજી રીતે એની પ્રાઇસ બી છે, રાઈટ? એટલે એની અંદર બેકગ્રાઉન્ડ તરીકે એમ કહે છે કે શ્રીજી મહારાજને 4 એસ્પેક્ટથી સ્વીકાર કરવો પડશે: કર્તા, સાકાર, સર્વોપરી અને પ્રગટ. એ 4 એસ્પેક્ટથી એમને માનીને ભજન કરીએ, અને સર્વોપરી પ્રગટ એટલે કે નાની મોટી ક્રિયામાં એનું 2 મિનિટ સ્મરણ કરી એનો જ આધાર લઈને ભાવના કરવી. જેમ નાનું છોકરું હોય એને એક જ સહારો, એક જ આધાર એનો, મમ્મી મમ્મી મમ્મી. એને કોઈ બીજો સપોર્ટ દેખાય નહીં. એના બાપ હોય બી મમ્મી દેખાય, એને એનો કાકો હોય બી મમ્મી દેખાય, બધું જ એને મમ્મી મમ્મી મમ્મી. એ જ રીતે અહીં આગળ પણ એક જ આધાર લઈને એવી ભાવના કરવી, અને મહારાજ મારા હિતમાં હોય એમ સુજાડજો. ધીસ ઇઝ એ પ્રેયરફુલનેસ અગેન, નોટ એન ઓર્ડર ઓર નોટ એ ડિમાન્ડ, રાઈટ? દેર ઇઝ અ ડિફરન્સ, રાઈટ? અને ડિમાન્ડ કરો તો વાંધો નથી એનો, એવી થશે, ફૂલફિલ થશે, બટ ધેન ધી આઉટકમ વિલ બી ડિફરન્ટ. ધી પ્રેયરફુલનેસ વિલ બી ધી બેસ્ટ. મહારાજ સિવાય કોઈનો ભાર નહીં. કોઈ પણ પ્રકૃતિ પુરુષ સુધી કોઈનો ભાર મહારાજ સિવાય પડવો ના જોઈએ. તું હી આધારા તું હી આકારા. આટલા સ્ટેટમેન્ટ પાકા કરતા હોય ને તો બી ફેણ પડી જાય. મહાન સ્વામી એવું કે શબ્દ, મહાન સ્વામી શબ્દ વાપરે, ફેણ પડી જાય એવું. પણ એનો અર્થ એવો નથી કે ના થાય, કરવું હોય તો થઈ શકે એવું છે. અને એ કેટેગરીમાં એન્ટ્રી બી મળી શકે એવી છે. પણ એના ટેસ્ટ બી આવવાના છે, એની એક્ઝામ આવવાની છે. મેં ઘણી વખત પેલો દાખલો આપેલો છે. અમે નિર્ભીકની સાથે વોકિંગ જતા હતા ને વર્ષો પહેલાં. તે વખતે એને મેરેજ બી નહોતું કર્યું, અને નિર્ભીક બી કથા વાર્તાને લીધે એટલો બધો હાઈ હતો કે ના પૂછે વાત એનો. આપણે મહારાજ મારા એમ. તો છે કે અમે છેક લુઈસ અને સનસેટ, જે પેલો પિઝા હટ છે ને
ત્યાં સુધી આવ્યા. અને એ લાઇટ કંઈક લાલ હતી અને કંઈક વિચારોમાં ગયા મને કંઈક ક્રોસ કરી દીધી લાઇટ. અને ત્યાં જ પોલીસની ગાડી હતી એ પાછળ. એટલે હું તો પેસેન્જર સાઈડે હતો, એ ડ્રાઈવ કરતો હતો. એણે મિરરમાંથી જોયું અને અમારી કથા વાર્તા ચાલુ હતી. એની ઓ બાપરે, મેં કહ્યું શું થયું? કે પોલીસ આવી ગઈ મારાથી, લાલ લાઇટમાં જવાયું હતું એટલે. એટલે તે વખતે બહાર કોનો પડ્યો? પોલીસનો. રાઈટ. અને ભૂલ થઈ છે ભાઈ, એવું નથી કે આપણે ભૂલ નથી કરી. ભૂલ થઈ છે એનો, પણ છતાંય ભાર પોલીસનો પડી ગયો. એટલે હું અંદર હસતા હતા કે તમે કોઈ ભાઈ તારા દર્શન કરવા આવશે એનું. પોલીસ છે એ તારા દર્શન કરવા આવશે. પછી એ તો ગાડી ઊભી રાખી ને પેલા પાછળ લાલ લાઇટ રાખેલી ને પછી પહેલાં તો બધી ચેક કરે ને એના કમ્પ્યુટરમાં લાઇસન્સ પ્લેટ ને બીજું બધું કે ભાઈ કોઈ પ્રોબ્લેમેટિક ગાડી તો નથી એનો. એટલે ઇટ ટુક અબાઉટ 5 મિનિટ્સ મે બી 4-5 મિનિટ્સ એનો. પછી બેટરી લઈને આવ્યા ત્યાં એનો. અને પછી એની જોડે વાત કરી, પછી એનું લાઇસન્સ લીધું. ત્યાં જઈ અને કહે છે ઓકે આઈ વિલ લેટ યુ ગો ધીસ ટાઈમ. જે એ વાત કરી ત્યાર પાછો એકદમ બદલાઈ ગયો પાછો કે હા મહારાજ સર્વોપરી ભાઈ એનો. So we have to put this program within ourselves, that when the exam time comes, the time of test comes, we don't want to get less than 100%. We want to get 100%, But it's not easy, So that is what Kakaji says. And Kakaji has gone through so many tests like this, And dરેક માં, highest marks, Bapani dictionary માં. But in my own interpretation or in my own thinking, the highest exam was the excommunication exam. ફડાક દઈને તત્કાળ, આજે તત્કાળ શબ્દ આવ્યો, એ તત્કાળ ત્યાં લાગુ પડેલો. તત્કાળ એક્સકમ્યુનિકેશન એનો. એટલો ટાઈમ બી નહીં લાગ્યો. કાકાજી વોઝ ઇન અમદાવાદ એનો તે હતો. કાકાજી તો બોમ્બે હતા બી નહીં એનો. પણ જ્યારે કાકાજીને ત્યાં સમાચાર આપ્યા કે આવું થયું છે, કાકાજી વોઝ વેરી હેપી કે બાપાને આપણી ઉપર કેટલો વિશ્વાસ. આવું કોણ બોલી શકે? એ તો સહેજે થોડું તો થઈ જાય, આવું થઈ ગયું. સહેજ અંદરથી તો એવી ટોન આવે જ, રાઈટ? નહીં આવે પણ. અને આજે જોઈએ તો આપણો સમાજ ઘણો સેટલ થઈ ગયેલો, સ્ટેબલ થઈ ગયેલો છે એનો. પણ ધેટ કાકાજી ડીડ નોટ સ્ટોપ ધેર, કે ભાઈ હવે બધું એની મેરેજ ચાલશે. ના ભાઈ, એની પાછળ ઓલ પોસિબલ ટાઈમ બધો જ એની પાછળ ઇન્વેસ્ટ કર્યો ને કાકાજી. અને જે કોઈ કંઈક નવું ચૈતન્ય આવે એને, જો લેડીઝ હોય તો પપ્પાજીને ત્યાં મોકલે, સાધુ થવા માગતો હોય તો સ્વામીજીને ત્યાં મોકલે, એનો સાધક થવા માગતો હોય તો સાહેબ પાસે મોકલે. પોતે કંઈ નહીં રાખ્યું. હી ડીડ નોટ કીપ. પછી ત્યાં પવઈની તારદેવની અંદર જે કોઈ હતા એનું મંડળ ત્યાં કર્યું, પણ ઓનલી વેરી લિમિટેડ સ્મોલ મંડળ એનો. બટ હિઝ ગોલ વોઝ ટુ મેક દેટ ચેતના attach
ટુ ધી રાઇટ પ્લેસ એન્ડ ગ્રો. એને ચેતનાને પૂરો ચાન્સ મળે એનો. અને ત્યાં કંઈક પ્રોબ્લેમ થાય તો એને બોલાવે કાકાજીનો, તારદેવ લાવે અને પછી એને સરસ બળભરી વાતો કરીને પાછો રસ્તા ઉપર ગાઈડ કરી મૂકી દે. But the highest test, I think, was that excommunication, that પોતાના ગુરુથી જ એકાએક ટોટલ કટ ઓફ થઈ જવું, that's not easy, અને કેટલા સર્વોપરી ગુરુ જેને માનેલા છે એના. એટલે ત્યાં આગળ જો પ્રેમીલો હોય કે વેગીલો હોય તો ફેલ થવાના ચાન્સ ખરા જ. કાકાજી વોઝ અબાઉ ધેટ. હિન્ટ શું? સમાધિથી જ ખબર હતી. એ કરવા જ આવ્યા છે એનો લઈને. પણ દેટ ઇઝ અનધર વે ઓફ લુકિંગ. રિયાલિટીમાં જે થયું તો થયું જ ને, રાઈટ? યા. પણ એ 100% પાસ થયા કહેવાય કે ભગવાનને ખરેખર આ જે પહેલાં 3 લાઈનો બતાવી છે એ બધી જ ત્યાં ફૂલફિલ થાય. શ્રીજી મહારાજને કરતા, સાકાર, સર્વોપરી અને પ્રગટ માનીને જ ભજવું. આપણે બધાય ભજતા હઈશું, એવું નથી ભજતા એનો, પણ આપણી કોક સબકોન્શિયસ, કોક વર્ડલી અટેચમેન્ટ ઇઝ કીપિંગ નોટ એઝ હાઈ એઝ કાકાજી. પછી કહે છે પ્રગટ એટલે દરેક નાની મોટી ક્રિયામાં એનું 2 મિનિટ સ્મરણ કરી એનો જ આધાર લઈને ભાવના કરવી. પ્રગટ અથવા તો પ્રત્યક્ષ ગણો તમે, કે દરેક નાની મોટી ક્રિયામાં 2 મિનિટ તો એને યાદ કરવા જનો. મમ્મી મમ્મી મમ્મી. અને કાકાજીએ એ ટેકનિક, પાવરફુલ ટેકનિક આપેલી છે. તમને એક એવી ટેવ પાડી દો એને યાદ કરવાની, તો નેચરલી you will not make any mistake. It will naturally attach to the highest choice. અને પછી આપણે ભાવના કરી પછી એનું જે રિઝલ્ટ આવે એનું શું? આપણું ધાર્યું ના બી આવે, એનું આપણાથી એક્ઝેક્ટલી 100% ઓપોઝિટ આવે. તો પણ મહારાજ મારા હિતમાં હોય એમ સુજાડજો, એ પ્રાર્થના મૂકવાની તે વખત. હે પ્રભુ, મને ખ્યાલ નથી, પણ તમને મેં પોકાર કર્યો છે, તમને મેં યાદ કર્યા છે, મારા હિતમાં હોય એ મને સુજાડજો બસ. મારી બધી જ માન્યતાઓ, માય બિલીફ, માય લાઇકિંગ, એવરીથિંગ, આઈ વોન્ટ ટુ get rid of whatever is best for me, એવું તમે મને સુજાડજો. અને જો એવી સિન્સિયરલી પ્રાર્થના થાય તો જીવ તત્કાળ બળને પામે. મહારાજ સિવાય કોઈનો ભાર નહીં. તું હી આધારા, તું હી આકારા. સો હું આને બીજી રીતે લઉં છું એનો, કે જીવ તત્કાળ બળને પામ્યો. આપણે આ નક્કી કર્યું કે ભાઈ હું આવું માનું છું, હું આવું જીવું છું, તો જીવ તત્કાળ બળને પામ્યો. and if our answer is no, then this is not wrong. What આ જે વાસ્તુ કહી છે એ રોંગ નથી. સમથિંગ ઇઝ રોંગ વિથ મી. હજુ મારું કંઈક બાકી છે, મારી કંઈક હજુ કચાશ છે, મારી કંઈક શોર્ટકમિંગ ને ઇમ્પ્યોરિટીઝ છે.
અને આઈ વોન્ટ ટુ ડુ ઇટ વિથ સિન્સિયરિટી. મારે ખરેખર સિન્સિયરલી કરવું છે. હે પ્રભુ, મારા કોઈ બી પૂર્વજન્મના કે મારા કોઈ જે બી સબકોન્શિયસના જે કંઈ હર્ડલ્સ છે એ તમારા ચરણે મૂકું છું, પણ મારે કરવું છે બસ. આઈ વોન્ટ ટુ ડુ ધીસ. જો એવું લઈને મંડી પડે તો એટલીસ્ટ જ્યાં છે ત્યાંથી 1% 2% તો આગળ વધારશે જ. ભલે ને 100% હજુ નથી જવાયું ભાઈ, હજુ આપણી કેપેસિટી નથી, પણ એટલીસ્ટ વી વિલ પ્રોગ્રેસ ફ્રોમ વેર એવર વી આર ટુ ધી નેક્સ્ટ લેવલ, હાયર લેવલ. So, with that now, there are 12 points, હા ભાઈ? આકાર મીન્સ એ જ આપણું ઉપાસ્ય મૂર્તિ. આપણને બીજો આકાર ના પજવી જાય એનો. બરોબર ને? So that is the prerequisite. It's interesting you call it prerequisite because the prerequisite itself looks like the final state. So then it's logically then it doesn't become a technique that way. Well, we can say final state also, yeah, but yeah. પણ જે કોઈ નવો જ કોઈ આવ્યો હોય સત્સંગીઓનો, એને પણ જીવને તત્કાળ બળને પમાડવું હોય તો એ જે પ્રગટ સ્વરૂપ જે એને મળ્યું છે એની અંદર એને ટોટલ આ રીતે જ વર્તવું પડે. એ વર્તે તો એનું કામ થઈ જાય. અને એવા એક્ઝામ્પલ બી રામાયણના ટાઈમમાં બી પેલો વાલ્યો લૂંટારો હતો, એને તો કંઈ જ્ઞાન નહોતું, અક્કલ બી નથી, રાઈટ? એને નારદજી મળ્યા અને નારદજીના વચને એણે રામ રામ શરૂ કર્યું, પણ વિથ દેટ ફૂલ ફેથ એનો. અને એવું કહેવાય છે કે એને રામ રામ બોલતા બી નહોતું આવડતું, મરા 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 ચાલુ કરેલું. કારણ કે રામ 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 તમે બોલો તો એમાં મરા મરા માર બી થઈ જાય ને. પણ એ એવું કહે છે કે સીડ હોય, બીજ હોય, એને તમે ધરતીમાં નાખો તો એનો દાણો નીચી સાઈડનો હોય કે ઉપરની સાઈડનો હોય, ડઝન્ટ મેટર, ઇટ વિલ કમ બેક અપ, રાઈટ? ધી પ્લાન્ટ વિલ, નીચે નાખ્યો તો કંઈ ધરતીમાં નીચે નહીં જાય, ઇટ વિલ નોટ ગો ડાઉન, રાઈટ? ઇટ વિલ કમ બેક અપ. એમ તમે ભગવાનનું નામ કોઈ બી રીતે લીધું છે, ઇટ વર્ક્સ, ઇટ બ્રિંગ્સ ધી ફ્રૂટ્સ. So examples are there, and many examples, this is not just one, Yeah, I mean, in the same way, there will be examples as you mentioned about Naradji, right, where he may have acted like that and he may have attained something, but then he also takes a fall back. And at that time, we say that, okay, well, because in his lifetime he had this challenge and he was not able to, overcome it, so he didn't have that conviction, up front. So this example concept is yes, it gives motivation, but it's not as logical. No, there are two ways to look at that, beta. Yeah. When Naradji is telling Valyo Lutaro, Naradji is at a guide Sure. level, Naradji is at a guru level, as a leader level, Valyo Lutaro was at a receiving level, Sure. But the thing worked between the two because Valyo Lutaro was so intense also. Sure. Sometimes guru હોય એની કેપેસિટી એટલી ના બી હોય, પણ છતાં એવો શિષ્ય એને મળી જાય પાવરફુલ કે ગુરુને બી ટ્રાન્સેન્ડ કરી જાય. ગોપાલ સ્વામીના જે ગુરુ હતા જેણે સ્વામિનારાયણ ભગવાનની ઓળખાણ કરાવડાવેલી, એ ગુરુ
સ્વામિનારાયણ ભગવાનથી અલગ થઈ ગયેલા હી ડીડ નોટ બિલીવ ઇન સ્વામિનારાયણ ભગવાન. એટલું જ નહીં પણ ગોપાલ સ્વામીને કહ્યું કે મેં તને કહ્યું હતું પણ આ ખોટું છે એનો આ ભગવાનનો એનો. બટ ગોપાલ સ્વામી વોઝ રાઈટ. No, I guess what I was trying to say is, if an example, for example, the same Valmiki, we would, in a different context, we would say that it is still not same as like the highest level of what Kakaji would be saying. Right. So, and then there will be a different explanation for that, I guess. Why is that happening? Well, I guess my point was that when that's successful, then we quote that very properly, right? But there are maybe examples where someone has tried like this and did not follow through or did not attain that success, Mm-hmm. And that point we will say it's the deficiency of the person actually, or the practitioner, Mm-hmm. So I think it comes down to practitioner in that sense then, right? It doesn't really come down Yes. to the... Yes. Now what Kakaji was saying, comparison of Naradji was of a different level, No, yeah. Right? Naradji still is very No, elevated. yeah, right? I understand, yeah. But comparing to Gunatit Swarups, It's a different thing, yeah. there is a difference, Yeah. We are not, taking any level No. down, but, we are saying that there are higher levels, Yeah. than that, yeah. So, yeah, I mean, I think what આપણે જેમ કીધું હતું અંકલ કે આ પ્રીરિક્વિઝિટ છે અને તો પછી થાય તો આ પ્રીરિક્વિઝિટ એવી મોટી મૂકી દીધી છે કે it's then it doesn't become a technique then, it's like in order to be Brahmrup you have to be Brahmrup એના જેવું થઈ ગયું almost, But the shortcut or the technique is કે Okay. તમને એવા બ્રહ્મ સ્વરૂપ ગુરુનો જોગ થયો છે, Okay. that is the best luck or best opportunity. જેને નથી થયો એના કરતાં we are very Sure. fortunate. યોગીજી મહારાજ એવા બ્રહ્મ સ્વરૂપ ઓળખાયા એનું કામ થઈ ગયું. કાકાજી એવા બ્રહ્મ સ્વરૂપ ઓળખાયા એનું કામ થઈ ગયું. And sometimes, I think myself also, that આજે બી એક ત્યાં પારાયણમાં જ એક ચેપ્ટર તમારા પપ્પાની જ વાતનું હતું કે સ્ટેમ્પ મંગાવેલો કાકાજીએ, કંઈક 1000 રૂપીઝનો સ્ટેમ્પ, અને એમાં નીચે સહી કરવાનું કહેલું, તમે સહી કરી દેજો એમ. ગિરીશભાઈ તમારા ફાધરને જ કહેલું તમે સ્ટેમ્પ લઈને આવજો એનો. તો એ સન્ડે હતો, સો હી કુડ નોટ ફાઇન્ડ ધી સ્ટેમ્પ પેપર. એન્ડ ધેન ત્યાં સભા હતી, આપણે સોખડા કે મોગરી કે વિદ્યાનગર કંઈક એનો, અને ત્યાં એમને બોલાવેલા અમદાવાદથી તાર પપ્પાને એનો. તો એ તો આવ્યા પણ પેલો સ્ટેમ્પ પેપર લીધા વગર આવ્યા. અને કાકાજી સ્ટેજ ઉપર બેઠેલા અને તમારા પપ્પાને નીચે બોલાવેલા, બેઝમેન્ટ હતું ત્યાં. અને જ્યારે કાકાજી નીચે ગયા ત્યારે લાઇટ ચાલી ગઈ, લાઇટ વેન્ટ ઓફ. તો કાકાજી બેટરી લઈને આવેલા. રાજુભાઈ ભટ્ટ બી હતા તે વખતે. અને તમારા પપ્પાને પૂછ્યું કે સ્ટેમ્પ પેપર લાવ્યા છો? તો કે કાકાજી રવિવાર તો મળ્યું નથી. તો કાકાજીએ ખિસ્સામાંથી સ્ટેમ્પ પેપર કાઢ્યું અને કહ્યું કે આમાં નીચે સહી કરશો? હા, તમારા પપ્પાએ હા પાડી દીધી ને ડીડીનો. કશું ઉપર લખ્યા વગર જ નો નથિંગ, બ્લેન્કમાં. ધન્યવાદ છે તમારા પપ્પાને બી એટલો વિશ્વાસ છે. પણ પછી તમારા પપ્પાએ રાજુભાઈને પૂછ્યું કે આ બેટરી તમે આપી દી કે છે? તો કે ના ભાઈ, પેલું સ્ટેમ્પ પેપર તમે લાવ્યા હતા કે ના ભાઈ. સી કાકાજી વોઝ સો એડવાન્સ,
કે આ કદાચ નહીં લાવી શકે, પણ એનું ભલું થાય એના માટે હું લઈને જાઉં. સો સેમ વે અહીંયા આગળ મને બી કાકાજીએ એક વખત કહેલું કે અમારા બધા ઇમિગ્રેશનના પેપરો બધું કરવાનું થાય છે ને, તો ત્યાં મારે કંઈ બી લખીને આપવું હોય તમે મને એક બ્લેન્ક પેપરમાં નીચે સહી કરીને આપી દેશો? મેં કહ્યું હા જરૂર કાકાજી. એ કંઈક જાણે અજાણે જે કંઈક સેવા થઈ ગઈ, દેટ વોઝ ધી બિગ એસેટ. So this prerequisite can work also and become the end result, the end product, પણ એ કેવું છે, અંદરથી તમને મનાઈ જવું જોઈએ બસ. અંદરથી તમને પાકું થઈ ગયું પછી તમને નથિંગ વુડ બોધર યુ, નથિંગ વુડ ડિસ્ટર્બ યુ. Okay, anything more on that part? છે બીજું કશું? No, we can read it. Well, before that, maybe, if anybody wants to comment. Mm-hmm. So there is right way or is it another way connect? Mm-hmm. એની અંદર બી ઘણા ડિસ્કશનો છે, મુક્તાનંદ સ્વામીનું છે, રાઈટ. અને સાહેબ દાદા છે એને બદલીને વ્રજતણી નાર પ્રેમ ભાવે ભજી તળી એવું કંઈક મૂકેલું છે. વ્યભિચાર ભાવને બદલે પ્રેમ ભાવે ભજી. પણ ધી રીઝન ઇટ વોઝ રિટન દેટ વે ફોર mainly two main point of view. The one point of view is that in our culture, a woman who is married to a man is dedicated as, one relationship, But now, in Vraj, they were, and doesn't matter at what age, they were all somehow attracted to Lord Krishna. Now to go even further, that those women were sages in their previous lives. એ બધા ઋષિમુનિઓ હતા અને ઋષિમુનિઓએ ભગવાનને સાધના કરીને પ્રગટ કરેલા, વર માગવાનું કહ્યું ભગવાને. તો એ ઋષિમુનિઓએ એવું માગેલું કે જે પ્રમાણે ગુરુ અને શિષ્યનો સંબંધ હોય કે ભક્ત અને ભગવાનનો સંબંધ હોય, એવો અમને હસબન્ડ ને વાઈફનો તમારી સાથેનો સંબંધ કરાવો. અમારે એ સંબંધથી તમને ભજવાશે. અને વિષ્ણુ ભગવાને વરદાન આપેલું કે ઓકે, જ્યારે હું કૃષ્ણ અવતાર લઈશ ત્યારે તમને સેટિસ્ફાય કરીશ. સો ધી ચેતના વોઝ વેરી એલિવેટેડ. પણ ઇન એ સોશિયલ વે ઇટ વોઝ એ વ્યભિચાર ભાવ, કે ફોરગેટિંગ ધી હસબન્ડ they went to God, Lord Krishna. So those who do not understand
the magnanimity of God, they would think, કે હવે વિચાર ભાવે થયું, કૃષ્ણ હતા એ તો પાવરફુલ હતા જ. પાવરફુલ હતા જ. પણ એ કૃષ્ણના બદલે કોઈ થોડું ઓછા ગ્રેડ ન હોય અને એના પછી આવું થાય તો એમાંથી કોન્સિક્વન્સીસ કેવા આવે? આવે ને? એટલે કૃષ્ણ તો પૂર્ણ હતા એટલે ત્યાં પ્રોબ્લેમ ના આવે. કોઈ પૂર્ણ ના હોય અને આઈડિયા એટેચ થાય તો પ્રોબ્લેમ થાય. હવે બીજું પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ એ છે કે મુક્તાનંદ સ્વામી was a saint, and in his perception he wanted to paint a picture in this bhajan to the extreme, saying that even with this condition that happened. Muktanand Swami would not do anything like this, right? So મુક્તાનંદ સ્વામીએ એ ભાવથી લખ્યું છે. અને બીજું એવું બી છે કે કોક બીજા ભજનોમાં એવું લખેલું છે એને મુક્તાનંદ સ્વામી હેઝ રિપીટેડ અગેન. But the word vyabhichari is in a negative tone, which I don't think Muktanand Swami has put it in negative tone there, It is put to magnify the power of Lord Krishna as much. કૃષ્ણ ભગવાનનો વધારે મહિમા દેખાડવા માટે પેલા વધારે નેગેટિવ બતાવ્યું છે. શિક્ષાપત્રમાં મહારાજે આવી કોઈ લૂપહોલ જેવું રાખ્યું નથી. શિક્ષાપત્રીમાં બધું ક્લિયર છે. પોતાની સ્ત્રીનું દાન ન કરવું, ઘણું બધું મહારાજે ક્લિયર કટ લઈ નાખ્યું છે. આખો મહારાજનો અપ્રોચ જ બહુ ક્લિયર કટ હતો એનો. ઇવન પહેલાંના ટાઈમની અંદર જે લોકો રાજાઓ, આપણે ઋષભદેવ હતા, રાઈટ, બહુ પાવરફુલ રાજા હતા ને, બટ વેન હી વેન્ટ ટુ જંગલ હી હેડ નો ક્લોથ્સ. એ દિગંબર હતા અને જૈન ધર્મની અંદર એ દિગંબર તરીકે પહેલા તીર્થંકર દિગંબર મૂકેલા છે, રાઈટ. So he was a king, He had put on clothes before, when he was king, right? But when he went to jungle and did all this, penance and austerities and all that, he dropped he had no thought of cloth, right? So, to have cloth versus not to have cloth, Swaminarayan Bhagavan has put to have cloth. કોઈ જગ્યાએ સ્વામિનારાયણ ભગવાન એવું નથી કહ્યું કે કપડાં નહીં પહેરવાના. ઇટ ઇઝ એ રિસ્પેક્ટ, ઇવન સુખદેવજી, હેડ નો ક્લોથ્સ, રાઈટ. બટ સ્વામિનારાયણ ભગવાન ઇઝ નોટ સેઇંગ કે તમે સુખદેવજી જેમ કપડાં નહીં પહેરો. એટલું જ નહીં, ભગવાને રામાનંદ સ્વામી પાસે માગ્યું બી છે, કે તમારો ભક્ત હોય અને અન્ન અને વસ્ત્ર એ બેવ જોઈએ, એનાથી દુઃખી નહીં. અન્ન તો વેરી પ્રાયોરિટી છે, ફૂડ ઇઝ વેરી બેઝિક પ્રાયોરિટી, રાઈટ. ફૂડ વગર તો ચાલે નહીં. પણ ભગવાને વસ્ત્રને પણ એટલી જ પ્રાયોરિટીમાં મૂક્યું છે. દેટ ઇઝ મહારાજ. જૈનોને તો હજુ પણ ઘણા દિગંબર છે, યુટ્યુબમાં બધા દેખાય છે. અને આપણા શિવપંથી પણ દિગંબર એકદમ નમેરામાં આવે છે. એટલે બંનેમાં છે, જૈનમાં હિન્દુમાં પણ દિગંબર તો છે. જે શિવપંથી છે ને એની ડેરિવેટિવ જૈનમાંથી આવેલી છે. નાગા બાવા મેનલી જૈન, રાઈટ. એટલે દેટ ઇઝ એ ઓરિજિનલ copy from Jain, Yeah. કારણ કે શંકર ભગવાન હિમસેલ્ફ હેઝ પેલું ચર્મ છે, વાઘ ચર્મ રાખે છે.
હમ? શ્લોક ગઈ છે આપણે જે એની મહાવજામાં. હમ. એમાં દિગંબર એક એ શબ્દ આવે છે ને દિશા વગેરે અંબર છે એ અંદર આવે છે. શંકર ભગવાનને પણ એવા બતાવેલા છે પિક્ચરમાં કદાચ મૂકતા હોય તો. ના, પણ ઓરિજિનલી ઇટ્સ વિથ વ્યાક્ષરમાં. કદાચ એ લોકોએ શ્લોકમાં એવું લખ્યું હશે. અને આમ હિસ્ટોરિકલી બી એવું કહેવાય છે કે જે ઓરિજિનલ જે શિવ હતા ને, હી વોઝ ફ્રોમ મહાવીર સ્વામીઝ લોકેશન એરિયા, અને ત્યાંથી પછી ગુજરાતમાં આવેલા. સ્વામીજી બી નથી કહેતા કે હે બિહાર તરફથી. શિવ ભગવાન મંદિર દરેક ગામમાં જોવા મળે. ઓકે, કોઈને બીજા કંઈ કોમેન્ટ કરવી છે ભાઈ? તો વી કેન ગો ટુ ધ નેક્સ્ટ. પોઈન્ટ નંબર 1, એની સર્વોપરી સત્તાને માન્ય રાખીને વર્તાય. નો વર્ત્યા. વર્ત્યા. એની સર્વોપરી સત્તાને માન્ય રાખીને વર્ત્યા. વર્ત્યા. આ થઈ નિષ્ઠા, અને એવું જ વર્તતો હોય તેની સાથે મિત્રતા. વચનામૃત પ્રથમ 27. તો એની સર્વોપરી સત્તાને માન્ય રાખીને આપણે જો વર્ત્યા તો આપણે નિષ્ઠાવાન થયા. અને આવું જે વર્તો હોય તેની સાથે મિત્રતા રાખી તો આપણી નિષ્ઠા વધારે સોલિડિફાઈ થવાની. because you need supportive group. So તમે એવા નિષ્ઠાવાળા હો પણ તમારી સાથે એવા બીજા અભિનિષ્ઠાવાળા જો સાથ આપે then it becomes stronger, you know. અને એનું વચનામૃત પ્રથમનું 27 એટલે ગુણાતીતનું વચનામૃત, હાઈએસ્ટ લેવલ, રાઈટ. સ્વામીજી જે વારે વાર દોહરાવે છે. રાઈટ. અને ગુણાતીત જે 4 પ્રકારના સત્પુરુષો બતાવેલા છે, દીવા જેવા, મસાલ જેવા, વીજળી જેવા, વડવાનળ અગ્નિ જેવા, જે ચોથા લેવલના વડવાનળ અગ્નિ જેવા, એ આ પ્રથમનું 27 વચનામૃત. રાઈટ. કે જેને આવી સમજણ હોય એમાં ભગવાન સર્વ પ્રકારે કરીને નિવાસ કરે. That is the highest understanding, you know. વાંચવું છે કે we want to read later on? Okay. Yeah. So in this, કાકાજી બધી ઘણી સત્તાઓની વાત કરતા હોય. ધન સત્તા, વીજળી સત્તા, યુ નો, બળવાનળ સત્તા, પણ હાઈએસ્ટ સત્તા ઇઝ સર્વોપરી મહારાજની સત્તા. એનો પણ પેલી બધી બીજી સત્તાઓનો બી પાવર છે, એવું નથી કે એનો પાવર નથી, એનો રાઈટ. પણ બીજી કોઈ સત્તાનો ભાર ના પડે તો આ સર્વોપરી સત્તાને માન્ય રાખી કહેવાય. કાકાજીને સમાધિ થઈ, રાઈટ. અને પછીથી જવાહરલાલ નહેરુએ
એને 5 મિનિટ માટે કાકાજીને ટાઈમ આપેલો. કાકાજીનો મેઇન ગોલ એવો હતો કે આ નંદાજી છે, એ ઇલેક્શનમાં જીત્યા છે, તો તમે એને જાળવજો, એને સાચવજો, અમારા યોગી બાપાની એવી ભાવના છે. એ મેસેજ આપવા માટે કાકાજી હાઈએસ્ટ જે પર્સન હતો પ્રાઇમ મિનિસ્ટર નહેરુને મળવા ગયેલા. સો નહેરુ સેઝ આઈ હેવ 5 મિનિટ્સ યુ કેન કમ. પણ જ્યારે નહેરુ કાકાજીને મળ્યા ત્યારે કાકાજીને નહેરુની સત્તાનો ભાર નહોતો, એને તો બાપાની સત્તાનો ભાર હતો એનો. And he had no time limit, And they spent, I think, half an hour or even longer. એવું કંઈક, 50 minutes સુધી Nehru was impressed. Nehru wanted to listen to him, એને સાંભળ્યા જ કરવા માગતા હતા એનો. Not only that, but at the end, he offered Kakaji a very high post. I want to keep you in my cabinet, Right? And what was the answer? Very polite answer, okay, I am dedicated to Yogiji Maharaj, Thank you, but my commitment is Yogiji Maharaj, It's not easy, right? ભલ ભલા ફૂલાઈ જાય એવો ઓફર આવતી હોય તો કોણ ના પાડે, રાઈટ? પણ કાકાને કેટલું ક્લિયર વિઝન હશે નહીં? Because when he went there, he did not think that he is higher than him. Kakaji did not think that Nehru is higher than Kakaji, That was his conviction, But on a worldly level, yeah, politically, Nehru was the head of the whole country, right? And Nandaji was below that, right? At that time, So he wanted to respect Nehru, but nothing would disturb him. કે મારે આ લઈ લેવું છે, મને આપી દે તો મજા આવી ગઈ. So those genes that we want to have in us, કાકાજીના એ genes આપણે જોઈએ. અથવા તો સપનભાઈ કહ્યું એમ કાકાજીની એ સ્ટોક ઇન્વેસ્ટમેન્ટ આપણે જોઈએ છે. But it's not easy, because in our subconscious we have that weakness, and that weakness plays the role, અને અહીં આગળ કાકાજી આ નિષ્ઠાની વાત કરીશ, રાઈટ? શું થયું? એની સર્વોપરી સત્તાને માન્ય રાખીને વર્ત્યા. વી લીવડ એકોર્ડિંગ ટુ હીઝ હાઈએસ્ટ પાવરફુલ કન્ડિશન. આ થઈ નિષ્ઠા. અને આવું જે વર્તો હોય તેની સાથે મિત્રતા. વચનામૃત પ્રથમ 27 પ્રમાણે. પણ if we talk about different levels, Nishcha is the first entry level, પછી નિષ્ઠા આવે, અને પછી નિષ્ઠા પછી શું આવે? નિર્દોષ બુદ્ધિ આવે. એટલે જો નિર્દોષ બુદ્ધિની વાત પછી, પણ ઇવન એટ ધીસ લેવલ ઓફ નિષ્ઠા લેવલ, ઇફ યુ tune with such others who are with that nishtha, then it would elevate to the nirdosh buddhi.
Okay, so we can go to the other option. So Kakaji is not saying ane, it's not saying and. He says athva, So these are all alternates. સેકન્ડ પોઈન્ટ, અતિ મોટા પુરુષની અતિશય સેવા કરવી. વચનામૃત ગરડા મધ્ય 7 પ્રમાણે અતિશય સેવા એટલે પોતાનું ઢાપણ, ભોળપણ, ચાલાકી, હુંહાટો, બડાઈ, અટંટાઈ સદંતર છોડી દેવાની, એટલે કે પોતાનો દેહભાવ જીવભાવ છોડીને સેવા કરવાની અથવા સંબંધવાળા મુક્તોની ક્રિયા અને સ્વભાવ ગમાડવા. અતિ સેવા એટલે પોતાનું સદંતર ભૂલી જવાનું. મોટા પુરુષના ચાકરનાય ચાકર, સેવકનાય સેવક એ અતિ સેવા. વચનામૃત ગરડા મધ્ય 7 અને વચનામૃત ગરડા મધ્ય 63 સંબંધવાળાને બ્રહ્મની મૂર્તિ માનવી. આ બે વચનામૃત કાકાજી બહુ જ રિપીટ કરાવતા, મધ્ય 7 અને મધ્ય 63. યોગી બાપા પણ એના રેફરન્સીસ બહુ આપેલા છે. તમે યોગી વાણીમાં જાઓ ને તો ઘણી જગ્યાએ એ રેફરન્સ બતાવેલા છે. અને આ બે જે છે એ બી તત્કાળ બળને પામવાના જ વચનામૃત છે. આ બે મધ્ય 7 ને મધ્ય 63. એમાં એક વચનામૃતનું ટાઇટલ બી મને લાગે છે જ છે ને, અતિશય બળ પામવાનું, રાઈટ? યા મધ્ય 63, રાઈટ. સો હવે કાકાજી ઇઝ ફોકસિંગ ઓન સેવા પોર્શન એનો. સેવાની અંદર પણ અતિશય સેવા. અને અતિશય સેવા એટલે કાકાજી આ બધા જ એડજેક્ટિવ મૂક્યા છે. પોતાનું ડાપણ, ભોળપણ, ચાલાકી, હુંહાટો, બડાઈ, અટંટાઈ સદંતર છોડી દેવાની. નોટ ટેમ્પરરીલી પણ પરમનન્ટલી. અને આ બધું છોડવાનું તો વેરી ચેલેન્જિંગ, રાઈટ? ઇટ્સ વેરી હાર્ડ. અને એ બધી જ દેહભાવને જીવભાવની જ એટેચમેન્ટ છે. આપણો દેહભાવ હોય, આપણો ઇગ્નોરન્ટ જીવભાવ હોય તો જ એ વસ્તુ આપણને પકડાવી રખાવે. એટલે એક રીતે પોતાના દેહભાવ જીવ સાથેનું બતાવ્યું છે. બીજું સંબંધવાળા મુક્તોનું, એની ક્રિયા કે સ્વભાવ જો ગમાડીએ તો પેલું ડ્રોપ થઈ જાય. ઇટ્સ either way you can elevate by અતિશય સેવા. અને પછી કહે છે કે અતિશય સેવા એટલે પોતાપણું સદંતર ભૂલી જવાનું. આઈ ડુ નોટ એક્ઝિસ્ટ. પપ્પાજી કહેતા હું યોગીનો પ્રકાશ, કાકાજી કહેતા કે હું બાપાનું ભૂલકું. એટલે કે પોતાપણું સદંતર ભૂલી જવાનું. અને મોટા પુરુષના ચાકરનાય ચાકર, યોગી બાપાના સેવકનાય સેવક તરીકે કાકાજી વર્ત્યાન જીવે. આપણે બી કાકાજીના સેવકનાય સેવક તરીકે વર્તીએ અને જીવીએ તો આ કેટેગરી પાસ થવાય. સેવકનાય સેવક એ અતિ સેવા. અને એના બે જે વચનામૃત મધ્ય 7 અને મધ્ય 63, સંબંધવાળાને બ્રહ્મની મૂર્તિ માનવી. જે કોઈ સંબંધમાં આવ્યો એ બ્રહ્મની મૂર્તિ. જેમ કોઈ વુમન હોય એ
એના ધણીને ઓળખતી ના હોય, લગ્ન થયું, પણ લગ્ન થયું ફ્રોમ ધી મોમેન્ટ ધણીના બધા સગા એના સંબંધવાળા થઈ ગયા, રાઈટ, અને એની સાથે એને રિસ્પેક્ટફુલી બિહેવ કરે એનો. તો વ્યવહારમાં જો આવું છે તો સત્સંગમાં કરીએ તો કેટલો બધો ફાયદો. એટલે સંબંધવાળાને બ્રહ્મની મૂર્તિ માનવી. સંબંધવાળા કેવા? હમ? સંબંધવાળા કયા છે? બ્રહ્મની મૂર્તિમાં સંબંધવાળા કેવા સંબંધવાળા? સ્પેસિફિકેશન ગ્રુપ? કોઈ જગ્યાએ લખ્યું છે કે અલ્પ સંબંધવાળો બી બ્રહ્મની મૂર્તિ, રાઈટ, અને કોઈ જગ્યાએ વેદરસમાં એથી બી આગળ લખ્યું છે કે કુસંગી બી. So it's how we want to be content, how we want to be okay, That is how it goes, યોગી બાપા એમના લાઈફની અંદરના પ્રસંગોમાં તો બતાવેલ, કોઈક ચોર હતો, પેલા ચંપલ ચોરી જવાનો હતો ને, બધાએ નક્કી કર્યું કે એને ખોરવો છે, અને ખોર્યો, મળ્યો બી ખરો. હરિપ્રસાદ સ્વામીજી બાપા પાસે લઈને આવ્યા એનો, કે બાપા આ ચોર મળી ગયો, અત્યાર સુધી આ ચંપલ ચોરાતા હતા, આ રેડ હેન્ડેડ પકડ્યો, મળી ગયો, રાઈટ. પણ બાપાએ કઈ રીતનું જોયું કે ગમે તેવો છે ભાઈ, પણ એ અત્યારે મારી પાસે આવ્યો ને, એને સંબંધ થયો ને હવે, એથી બી આગળ કે મારા જે સંબંધવાળા હતા એનો બી એને સંબંધ થયો ને, ચોરની રીતે થયો પણ થયો તો ખરો ને. વીજળીમાં આ પ્લગ હોય એની અંદર તમે કોપરનો વાયર નાખો કે એલ્યુમિનિયમનો નાખો, એનો સંબંધ થયો તો કરંટ લાગવાનો જ છે, રાઈટ. પણ એવું મનાવવું સહેલું છે, કારણ કે આપણે પ્રી કન્ડિશન લઈને જ ગયા હોય કે આ ચોર છે એને પકડવાનો છે ને એને સીધો કરવાનો છે, રાઈટ. પણ બાપાની દ્રષ્ટિએ એ જુદું હતું એનું. બાપાની દ્રષ્ટિએ એ હતું કે સંબંધવાળો છે ને, અને એ દ્રષ્ટિએ કર્યું તો એ જ હરિપ્રસાદ સ્વામીજીના ખેતરોની રખવાડી એણે જ કરી. આસોદની અંદર એમના બધા ખેતરો હતા, એ જ એણે સાચવ્યા, એ ચોર હતો એણે જ. પણ એમાં બે વસ્તુ છે, બાપાના વચને એ બધાએ સ્વીકારવી કર્યો તો, રાઈટ. અને એ ચેપ્ટર તો બધું ઘણું ડિફિકલ્ટ કહેવાય એનું. પણ એક પાકું શું હતું, કાકાજીએ બધાની અંદર બાપાનો મહિમા એટલો બધો રેડી દીધેલો હતો તે ટાઈમમાં એનો, કે બાપાની પાસે જે હોય હાજ કરો બસ. ત્યાં આગળ ડોન્ટ ક્રિએટ એની અધર ટેંગલિંગ ઓર નોટ, હાજ પાડી દેજો એનો. જેણે જેણે પાડી ફાવી ગયા બધા. They were very fortunate. પણ કાકાજીની કેવી દ્રષ્ટિ હશે નહીં, જેને આખો સમાજ નહોતો સમજતો, કાકાજીએ કેવી સોલિડ વાતો મૂકી હશે તો જ કોઈક માનતો થાય ને, રાઈટ. એટલે બીજા ઘણા લોકોને સમાધિઓ થયેલી હતી શાસ્ત્રીજી મહારાજના ટાઈમમાં અને આગળ બી, પણ જે કાકાજીને સમાધિ થઈ અને સમાધિનો કાકાજીએ જે ઇમ્પેક્ટ લીધો, ઇટ વોઝ અનપેરેલલ. And even today, if somebody goes in Samadhi, I doubt they would behave like Kakaji's level, right? કેટલું બધું હતું. So again, we want those genes
ઓફ કાકાજી ઇન અસ. આપણે એ જીન માટે આ સાધના કરવી છે. અને જો આવી ગયા તો ફાવી ગયા, કામ થઈ ગયું. Okay, anybody wants to? આની પર કોઈને કોમેન્ટ કરવી છે ભાઈ? બે વચનામૃતમાંથી કોઈ વાંચવા હોય તો એનો વેરી પાવરફુલ મધ્ય 7 ને મધ્ય 63. So then next. ભગવાન પોઈન્ટ નંબર 3, ભગવાન સંત અને બે ભગવદીમાં આત્મબુદ્ધિ અને પ્રીતિ. વચનામૃત ગરડા અંત્ય 11 અને વચનામૃત ગરડા મધ્ય 54. એટલે કે આપને 2 જન હોઈએ તો 5. નિર્વિકલ્પ સમાધિનું સુખ અખંડ સુખ. દેશકાળ લાગે નહીં. કાળ કર્મ માયાનો કાયદો નહીં. પોકારું ત્યાં પ્રભુ આવે. 2 ભગવદી જોડે સુરતપનો મિત્રભાવ અથવા વચનામૃત ગરડા અંત્ય 7. આ ત્રીજી વાત મૂકી આત્મબુદ્ધિ ને પ્રીતિની. પહેલી વાત નિષ્ઠાની, બીજી વાત અતિશય સેવાની, ત્રીજી વાત આત્મબુદ્ધિ અને પ્રીતિની. આત્મબુદ્ધિ ને પ્રીતિ ભગવાન સંત અને 2 ભગવદીમાં, અને એના વચનામૃત સીતાજીની સમજણનું છેલ્લાનું 11, રાઈટ. બીજું મધ્યનું 54. એટલે કે 2 જણ હોઈએ તો 5. 2 જણ હોઈએ તો પણ 5 જ છીએ એમ. અને નિર્વિકલ્પ સમાધિનું અખંડ સુખ આપણને મળતું રહે, જે છેલ્લાના 11માં બતાવેલું છે મહારાજે એ પ્રમાણે, કે અષ્ટાંગ યોગે કરીને જે નિર્વિકલ્પ સમાધિ થાય ને જેવું સુખ મળે એવું, અને એથી બી વધારે આવા ભગવદી સાથે આત્મબુદ્ધિને પ્રીતિ કરીએ તો મળે. અને પછી એની સાથે દેશકાળ એને લાગે નહીં. કાળ કર્મ માયાનો કાયદો એને લાગે નહીં. અને પોકારું ત્યાં પ્રભુ આવે. કાળ કર્મ અને માયા, they are very powerful entities, but they are the servant of God. એ ભગવાનના ચાકરો છે. એટલે તમે ખરેખર ભગવાનના થઈને જો વર્તો અને જીવો તો પેલા તમને ડિસ્ટર્બ ના કરે. they will not disturb you. એટલું જ નહીં પણ તમને સપોર્ટિવ બને. they will support you, they will help you. અને પછી એ કાયદો ના લાગે એટલું જ નહીં, પણ સાથે પોકારું ત્યાં પ્રભુ આવે. જ્યાં બી આપણે પોકાર કરીએ તો આપણી સાથે પ્રભુ હાજર થઈ જાય અખંડ. અને પછી 2 ભગવતી જોડે સુહૃદપણું, મિત્રભાવ, અથવા તો વચનામૃત છેલ્લાનું 7. So here also the qualities are explained in a Atma Buddhi and Priti level.
And if you do that, then all these things will support you. They will not disturb you. આત્મબુદ્ધિ માટેનો બી વચનામૃતમાં બી એક શ્લોક છે એનો. યસ્યાત્મબુદ્ધિ ગુણપે ત્રિધાતુ કે આપણા વાત પિત્ત ને કફ એવા 3 ધાતુમય શરીરની અંદર આપણને જેવી પ્રીતિ છે, બુદ્ધિ છે, આત્મબુદ્ધિ છે, એવી ભગવાનના સંત સાથે હોય તો એનું કામ થઈ જાય. બીજું રેફરન્સ આપે સ્વધી કલત્રાદિશુ ઇજ્જધી. સ્વધી એટલે કે પોતાના સગા, પોતાના કુટુંબીઓ, કલત્ર આદિ. એટલે એવી જો હાજી જય સ્વામિનારાયણ. સપન બેટા, ડીડ યુ બ્રિંગ ધોઝ પેપર્સ ધેટ Rachna has given? Okay, this one. Thank you. Jai Swaminarayan. So that kind of Atma-buddhi means that just like we have attachment to our body, આપણો સોલ છે એ બોડી સાથે કેટલો જોડાઈ ગયેલો છે. પગમાં કાંટો વાગ્યો હોય તો છેક બ્રેન સુધી મેસેજ આવી જાય. એવી જ આત્મબુદ્ધિ જો ભગવાન સંત અને બે ભગવદીમાં રાખીએ તો એ આત્મબુદ્ધિ પાકી કહેવાય. અને એવી પ્રીતિ, અને પ્રીતિ શબ્દ છે એ જેમ ગોપીઓને કૃષ્ણ ભગવાન સાથે પ્રીતિ હતી, ઉદ્ધવજીને કૃષ્ણ ભગવાન સાથે પ્રીતિ હતી, એવી પ્રીતિ. So then go to the next, fourth. આની અંદર જે વર્ડ આવ્યો એ આગલા મુદ્દામાં પણ સમજાયો કે મુક્તોની ક્રિયા અને સ્વભાવ ગમાડવા, અને આ બીજા મુદ્દામાં આવ્યું દેશકાળ લાગે નહીં. તો મુક્તોની ક્રિયા ગમાડવી એટલે જે શાસ્ત્ર વિરુદ્ધની ક્રિયા હોય એ ગમાડવાની, શાસ્ત્રને મર્યાદિત ક્રિયા ગમાડવાની, અને સ્વભાવ એના ગમાડવાના. અને આની અંદર દેશકાળ લાગેલી તો એ ના કરી હોય જેને મુક્તોની ક્રિયા અને સ્વભાવ ગમાડે એને દેશકાળ લાગે. એ દેશકાળ લાગે એટલે શું થાય? સૌથી પહેલાં સંબંધવાળા મુક્તોની ક્રિયા અને સ્વભાવ ગમાડવા, મુક્તનો અર્થ જ એ છે કે હી ઇઝ elevated and liberated. He will not go against the scriptures. શાસ્ત્રની વિરુદ્ધ વર્તે નહીં. રાઈટ. પણ પોતાનો એક સ્વભાવ હોય, એ સ્વભાવ પ્રમાણે વર્તતો હોય એનો, એ સ્વભાવ આપણને મેચ ના થતો હોય, આપણા સ્વભાવની સાથે કોંગ્રુઅન્ટ ના હોય, તો આપણે એને ગમાડવો જોઈએ. For example, Kakaji and Kanti Kaka, they were living like two brothers, right? Now, Kakaji
style would be different than Kanti Kaka's style, right? But Kakaji would accept if Kanti Kaka says something, And vice versa, Kanti Kaka would do also what Kakaji says, કાંતિ કાકા ગમે એટલું પાવરફુલ સ્ટેટમેન્ટ કરે પણ જો કાકાજી કે આવું કરવું છે કાંતિ કાકા કટવડી જાય. જે પેલા લીલાવતી મુનશીનો આપણે એક્ઝામ્પલ છે ને કે પેલી લીલાવતી બેને આપ્યો ડાયમંડનો હાર, રાઈટ, અને ઇટ વોઝ યુઝ ફોર સ્વામીજી's પ્રોજેક્ટ્સ, ત્યાં આગળ એનામાં વાપરવાના હતા. કાકાજી પોતા માટે કે વાપરવાના બી નહોતા, રાઈટ. પણ પછી કાંતિ કાકા ઉપર આવ્યા અને કાકાએ વાત કરી કે આવું આ બાઈ એટલી બધી ભાવનામાં આવી ગઈ છે કે આટલો હાર બી આપવા માગે છે. કાંતિ કાકાએ ફટાક દી ના પાડી દે, આપણે નથી જોઈતું કે બીજા બધા તો વિચાર કરીને આટલું બધું સરસ આપે છે, ના પાડીએ છીએ આપણે એનો ભાઈ. પણ કાકાજી જ્યારે જ્યારે બી કાંતિ કાકાને વાત કરે ને ત્યારે કે હું પહેલાં શાસ્ત્રીજી મહારાજને યાદ કરીને કહું કે એ શાસ્ત્રીજી મહારાજ તમે કાંતિ કાકા મળીને બોલજો. એટલે કે છે હું કાંતિ કાકામાં ઇન્વોક કરું શાસ્ત્રીજી મહારાજને, પછી એ મુક્તની ક્રિયા મારે સહેજ ગમતી થઈ જાય, રાઈટ. મેં નક્કી જ પહેલું કર્યું હોય કે એ મારે ગમાડવાનું છે, જે કે મારે ગમાડવાનું છે, તો પછી દેર ઇઝ નો ક્વેશ્ચન, રાઈટ. ક્રિયા, આ ક્રિયાની વાત આવી. ધર્મની વિરુદ્ધનું આચરણ કરે અને આપણે કહીએ એને સજેશન કરીએ કે સૂચન કરીએ તો એ સૂચન કરીને દેશકાળ લાગે, એ આ બીજા મુદ્દામાં આવ્યું દેશકાળ લાગે નહીં. પહેલાં આપણે એવું વિચારવું પડે કે આપણું સૂચન કેટલા લેવલ સુધી સ્વીકાર કરશે, રાઈટ, કેટલા લેવલ સુધી એક્સેપ્ટ કરશે, કેવો આપણે એની સાથેનો સંબંધ છે એનો. અને ખરેખર જો આપણે એ સૂચનને સ્વીકારવા આવડવું જ હોય તો આપણને ખબર હોય કે આપણું સ્વીકાર નહીં કરે તો દેન વી શુડ ગો ટુ સમવન હુ વુડ હેવ દેટ ઇમ્પેક્ટ, દેન ઇટ વુડ વર્ક. જે પોતાના ગુરુ હોય એને તો સૂચન કરાય ને વસ્તુનું કે ભાઈ આ વસ્તુ બરાબર થતી નથી તો એને દેશકાળ લાગે કે ના લાગે? વેલ, એમાં દેર આર 2 levels ઓફ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ. ઓકે, એક કાકાજીની પાસે કોઠારી સ્વામી પ્રેમ સ્વામી આવતા તો કાકાજી એ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ એમની પાસે ડેવલપ કરાવતા કે તમે સૂચન નહીં કરતા, કરશો તો વાંધો નથી, પણ તમારું કેટેગરીઝ ઓફ લેવલ વિલ બી ડાઉન. એનો સાથી કે જો તમને કંઈક દેખાયું તો હું તમારો ગુરુ છું, મને નહીં દેખાતું હોય, રાઈટ. ઇફ યુ કેન સી દેટ દેન I can see that also. So, you have come to me for what? For સૂચન or to elevate? તમે છો ત્યાંથી આગળ વધવા આવ્યા છો કે સૂચન કરવા આવ્યા છો, રાઈટ. સો ધેટ પાર્ટ ઓન એ હાયર લેવલ, યસ, દેશકાળ લાગે. પણ આપણાથી રહ્યું ના જ જઈ શકાતું હોય એનું તો પ્રાર્થના રૂપે મૂકવું, પછી એ જાણે, મોટા પુરુષ જાણે, રાઈટ. So that is a better way of,
approaching that, you know. બીજું કે જે પહેલા સ્ટેટમેન્ટમાં જે કહ્યું છે ને કે સંબંધવાળા મુક્તોની ક્રિયા અને સ્વભાવ ગમાડવા, તો જો આપણે ખરેખર જો ગમાડીશું તો આપણી અંદર કંઈક રહી ગયું હશે, નીકળી જશે. આપણી અંદરની કોઈ ઇમ્પ્યોરિટી હશે, દેટ વિલ ગો અવે. પણ અમુક ઇમ્પ્યોરિટી એટલી બધી સોલિડિફાઈ થયેલી હશે ને તો એ ગમાડવા આપણને અલાઉ નહીં કરે. It will become very difficult to, you know, accept that. એટલે બેઝિક ક્રાઇટેરિયા એ છે જે બાપા કહેતા ને પોતાનું કરી લેવું ભાઈ. આપણે આપણી તરફ નજર રાખવી, ભાઈ મારી અંદર આવું છે કંઈ હોય તો મારે કાઢવું છે, નથી તો ભાઈ આપણે કીપ ઓન મૂવિંગ, એનો આપણે પ્રોગ્રેસ કરો, આપણે મૂવ ઓન. પણ જો આપણને એની સાથે અતિશય હેત હોય, અતિશય એનો લાગણી હોય ને આપણે એવી ઈચ્છા જ હોય કે મારે એનું ભલું કરવું જ છે એનો, then use the other technique, you know, humble prayer. એવી તમે પ્રાર્થના મૂકો અને લેટ દેટ પ્રાર્થના વર્ક, you know. If it makes a difference, then it will make a difference. Otherwise, you know, we would have to best be patient and watch. રાહ જોયા કરવી પડે. Yeah. કારણ કે આપણને પહેલાં સંબંધવાળા મુક્તની ક્રિયાને સ્વભાવ જોવાની ટેવ પડી છે, એવી આપણું ડિસ્ટર્બન્સ છે. ત્યાર પછી તો ગમાડવાની વાત આવે ને, રાઈટ. પણ જો આપણે જોઈશું જ નહીં એનો, then it will be just not in the picture, you know. અને રિયલી જેની સાથે આપણને અતિશય એવું હેતને એટેચમેન્ટ હોય તો નેચરલી એ આપણને દેખાય બી નહીં, you know. We will just, you know, not be unhappy or upset, you know. So it is a PhD level, you know, test. And if we are on the graduate level or master's level, you know, it is still not there, you know. એટલે સ્તુતિ અને નિંદાનું જે વચનામૃત છે, એટલે જે પહેલો કોઈ સ્તુતિ કરતો હોય એ પાસેથી નિંદા કરે, કોઈ પાસે પહેલાં નિંદા જેવું લાગતું હોય પણ એ આગળ વધ્યો હોય એક પ્રક્રિયામાં, આ જે સંબંધવાળામાં આત્મબુદ્ધિ સંબંધવાળામાં મુક્તોની ક્રિયાને સ્વભાવ ગમાડવામાં આગળ વધ્યો હોય, કારણ કે ગુરુની ઈચ્છા પ્રમાણે વર્તવા મળ્યું, કે ગુરુને આ ગમતું નથી, ચાલો આપણે એના જોડે આત્મબુદ્ધિની પૂજા કરીએ અને એના જોડે સારો સંબંધ કરી દઈએ, જે મુક્તોનું સ્વભાવને ક્રિયા ગમાડવાનું ચાલુ કરે. પણ પાછળથી આ જે દેશકાળનું આવ્યું પાછું એવું થાય, એવું કે દેશકાળ લાગે એને, તો જે પહેલાં જે જોયું હતું એના કારણે દેશકાળ લાગ્યું તો બીજી વસ્તુ દેશકાળ લાગે. એને ટ્રાય કર્યો બધો, જે સ્વભાવની ક્રિયાને નહોતા ગમતા પહેલાં કરવાનું ચાલુ કરે પછી ટુ હિઝ કેપેસિટી. બસ પાછળથી કંઈક એવું બને કે એનાથી ઊંધું થાય કે એને જે કર્યું બધું
ત્યાંથી પછી રિવર્સ થઈ જાય, સ્તુતિ કરતો હોય નિંદા કરતો થઈ જાય. તો બંનેમાંથી શું સમજવું આપણે પછી? એનું જે વખતે જે લેવલ છે એને સમજવું પડે એનો, and we have to understand from what level that action is coming, જે સ્તુતિ કરતો હોય એ પછી નિંદા કરતો થયો છે, તો એ કયા કારણથી ને કયા હેતુથી એવો થયો છે એનો, રાઈટ? એટલે જે નિંદા કરતા થયા હોય એ ઉત્તમ કહેવાય કે જે આગળ પહેલા પેલો જે પહેલા ક્રિયાને સ્વભાવ ગમતા હતા એ ઉત્તમ કહેવાય? સ્તુતિ કરતો નિંદા કરતો થઈ ગયો આગળ કહેવાય કે પહેલાથી જે પાકો નહોતો એટલે એને જોયું કે ક્રિયા અને સ્વભાવ ગમે ના, તો બંનેમાંથી કયું સારું, તો એ બંને થવાનું કારણ શું પછી? એ કેવું છે? જવાબદાર કોને? પેલાની સ્વભાવની ક્રિયા ગમતી નથી પેલાનું, એ જવાબદાર? એ ખરાબ કહેવાય કે પછી પાછળથી જે નિંદા કરતા થઈ ગયા એટલે પછી પેલા જવાબદાર ગણીએ કે કોણ ગદા કરતા હતા? દોષ કોના પર દેવો હોય? Who was right and who was wrong? It's confusing. It is at a certain level it looks confusing, but at a higher level, it has some purpose or some, meaning, અને જે સ્તુતિ ને નિંદાનું જે વચનામૃત બી છે એ ભગવાનને વિશે સ્તુતિને નિંદા કરવાનું લખેલું છે કે એવા જે નિર્દોષ ભગવાન છે એની સ્તુતિ કરતો હોય એ પાછો નિંદા કરતો થાય. એટલે રાઈટ, પણ એક ભગવાનનું લેવલ છે, પ્રત્યક્ષ ભગવાન લો તો ભગવાનનું લેવલ છે. એનો જેમ જીવા ખાચર હતા સ્વામિનારાયણ ભગવાનના ટાઈમની અંદર, એણે સ્વામિનારાયણ ભગવાનની કેટલી બધી સેવાઓ કરી, રાઈટ? એ સ્તુતિ જ કહેવાય ને, રાઈટ? પણ એનો જે સ્વભાવ હતો અંદરનો ઈર્ષાનો કે માનનો એને પજવી ગયું, એટલે જે દાદા ખાચરને ત્યાં ભગવાન રહેવા ગયા એટલે એને ઈર્ષાને માન નડી ગયું, એટલે એણે ભગવાનની નિંદા ચાલુ કરી, રાઈટ? અને એ નિંદા એટલા લેવલ સુધી ભગવાનને મારી નાખવા સુધી મારા બી રાખ્યા, રાઈટ? પણ કંઈ ભગવાન કેવો છે માર્યા ભગવાન ડીડ નોટ બીકમ વિક્ટમ ઓફ દેટ, પણ એને એ દેશકાળ લાગ્યા કહેવાય. હી હેડ દેટ દેશકાળ. પણ ભગવાન એટલા દયાળુ હતા કે એવા દેશકાળ હોવા છતાંય પણ એને સેવા હતી અને આગળ ગણીને એને એનો મોક્ષ કર્યો, એને એનું કામ કરી આપ્યું. સો ધેટ વન ઇઝ રિલેટિંગ ટુ ગોડ. ભગવાન સાથે સ્તુતિને નિંદા થઈ, અને એવું નિંદા અને સ્તુતિ બી થાય ભગવાન સાથે. ધી સેકન્ડ લેવલ ઇઝ સંત સાથે. સંત બી એવા પ્યોર હોય પણ સંતની સાધુતાને લીધે પેલી પ્રભુતા ના દેખાય એટલે સહેજે નિંદા કરવાનું મન થઈ જાય, સહેજે ટૂકારો કરવાનું મન થઈ જાય, સહેજે એની સાથે મિસબિહેવ કરવાનું મન થઈ જાય. સો એમાંથી બી સ્તુતિમાંથી નિંદા થાય, અને એ જે થાય છે એ એને વધારે દુઃખી કરે, કારણ કે પેલા સંતો બિચારા કંઈ એની રિએક્શન લેવાના નથી, રાઈટ? અને ત્રીજું પછી છે એ મુક્ત ભગવદી. અને ભગવદીની અંદર તો કંઈક ને કંઈક તો હોઈ શકે, ઇમ્પ્યોરિટીઝ ને એવું કંઈક હોઈ શકે. પણ એની અંદર જો આપણે આગળ વધવું હોય, ઇફ વી વોન્ટ ટુ એલિવેટ, then either we don't get into that and focus on ourselves, If we
try to get into that, then there is a potential of, this card, So it is up to us, કે આપણે કેવી રીતનું એનું મેનેજ કરવું. ઉદાહરણમાં જ કહ્યું ને કે એવું જે વર્તો હોય તેની સાથે મિત્રતા પણ કેવું વર્તો હોય? એ ઘટના મધ્ય ઘટના પ્રથમ 27 પ્રમાણે રાઈટ. ઘણા પ્રથમ 27 એટલે તો જોરદાર. કરતા હતા ભગવાનનું કશું માનતા હોય રાઈટ. અને પછી બીજા બધામાં આ બધા પ્રોબ્લેમ આવે છે. જસુમાનભાઈ. એટલે મિત્રતા કોના સુધી પછી કરવી એ સ્નાઈ જાય ને કારણ કે બીજા બધા પ્રોબ્લેમ આવવા મળી જાય ક્રિયા ના ગમે સ્વભાવ ના ગમે પછી દેશકાર આવે કયા જોડી પછી મિત્રતા કરવી એ સામાન્ય ભક્તોને કેવી ખ્યાલ આવે. હા, પણ આ તો ઉત્તમ ભક્તની તત્કાળ થવાની વાત છે ને. એટલે પછી એટલે હીરા નહીં, આ તો હીરાનો ધંધો ચાલે છે ભાઈ. પછી કોલસાની વાત ના મુકાય ને. છે બેવ કાર્બન. નવો કોઈ આવે છે એ તો ગમે તે જગ્યાએ જીવ બંધી જાય જેનો રુચિ હોય તેના જીવ બંધી જાય Yeah, and it's okay. એની સ્ટાઇલ પ્રમાણે વર્તતો હોય ને સિમિલર હોય જસનાની સક્ષમ Right. પછી પેલો પડે ને ગાની એની બોધી હોય દેશકાળ લાગ્યો કહેવાય એને. નવારા પણ એમાંથી શીખવાનું બી મળે. ઇટ્સ એ લર્નિંગ પ્રોસેસ. પણ તમે ખરેખર આ સરળ ને દાસના દાસ થઈને વર્તા હો ને તો મહારાજ તમારા માટેનો રસ્તો કાઢી આપે. દેર ઇઝ ઓલવેઝ એ સેફ વે. એટલે કાકાજીએ પેલા એમાં કહ્યું છે ને, સંઘ અનેક પ્રકારના આડે આવે એને ઓળખવા. રાઈટ. શું કરવું છે એટલે નેક્સ્ટ ટાઈમ પછી આગળ લેવું છે. થેન્ક યુ ફોર હોલ્ડિંગ ઓન ટુ ધીસ. બધા પોઈન્ટ બધા હાઈ લેવલના પોઈન્ટ છે એનો. રાઈટ. ઇન્ટેન્સિવ કોર્સ હે ઇન્ટેન્સિવ કોર્સ Yeah. સીબીએસ માં કરે ઇન્ટેન્સિવ કોર્સ કે Yeah. કાકાજીની વાતો બધી આવી મતલબ એ હાયર લેવલની જ હોય છે. Hmm. કાકાજી લો લેવલની વાત કરતા જ હતા ને બધા Never.